अब्बा ले ले स्विच साइड तू तार ए बापू खम्मा करवामां ज आવું કરે સ્વિચ ને ઠોકી નાખવાના હોય ગાય ભરવા ગયા હતા બેડિયા ગામ પછી લાવીને ખોલતા હતા એ આવીને સીધા મારવા જ માંડ્યા 45 જણા છે जब ऊना में 11 तारीख को 4 दलित लड़कों को कुछ गौरक्षक गुंडों ने सिर्फ इसलिए पीटा कि वो अपनी आजीविका का जो साधन था कि मरे हुए जानवरों को वो उठाकर उनकी चमड़ी को निकालकर बाजार में बेचकर अपने घर की आजीविका उससे चलाते थे। સદીઓથી દલિતો અપમાન, ભેદભાવ અને અત્યાચાર સહન કરતા આવ્યા છે, પણ આ વખતે આખા વિશ્વએ તે જોયું. આ ઘટનાના વિડીયો ગામડાઓથી શહેરો સુધી, ગુજરાતથી દેશભરમાં અને દુનિયાના અનેક ખૂણાઓ સુધી પહોંચ્યા. જે અત્યાચાર વર્ષો સુધી છુપાયેલો રહ્યો હતો તે હવે છુપાવી શકાય એવો રહ્યો નથી. गुजरात के ऊना रोटी कपड़ा और मकान और ये आंदोलन तब शुरू हुआ ऊना में दलितों पर गुजरात में दलितों के शोषण की हकीकत इंसानों ने जानवरों के साथ ઉનાની ઘટના પછી અમદાવાદના બાપુનગરમાં લોકો એકત્ર થયા. दलितों का शक्ति प्रदर्शन, अब नहीं उठाएंगे मरे जानवर। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के विरोध में अहमदाबाद में दलितों ने विशाल रैली निकाली। रैली में दलित समुदाय के लोगों से अपील की गई कि वे अब पशुओं के शव उठाने का काम छोड़ दें। रैली का नेतृत्व कर रहे लोगों ने कहा कि अगर दलितों पर अत्याचार नहीं रुका तो इसका असर आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। सोच ली है और उस सोच पे वो जीते हैं, उस सोच पे चलते हैं, उस सोच पे मरेंगे। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए दलित समुदाय की तरफ से 5 अगस्त से अहमदाबाद से ऊना तक पद यात्रा निकाली जाएगी। मेवानी ने दलितों की पिटाई करने वाले को पासा के तहत गिरफ्तार करने की मांग की। जहां रैली का आयोजन किया गया था वहां केवल 5000 लोगों की जगह थी, लेकिन रैली में उससे कई ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। भले ही टीवी मीडिया ने इस खबर को ना दिखाया हो, लेकिन વર્ષોથી દબાયેલા અવાજો હવે રસ્તા પર આવી ગયા. આ વખતે ભયની જગ્યાએ વિરોધ ઊભો થયો. સત્તાને સીધો પડકાર આપવામાં આવ્યો અને એક જ માંગ ઉઠી: ન્યાય, સન્માન, સમાનતા. 8 લોકોની ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ ટીમે ઉના અને સમઢિયાળા ગામની મુલાકાત લીધી. પીડિત પરિવારોને મળ્યા, સાક્ષીઓના નિવેદનો નોંધ્યા, વિડીયો એકત્રિત કર્યા અને જગતના ચોકમાં ઉનાની ઘટનાની સચ્ચાઈ ઉજાગર કરી. તમારા છોકરાઓને સ્થળ ઉપર મારે છે. પછી આવી 5 ઓગસ્ટ. ચલો ઉનાના નારાથી શરૂ થયેલી દલિત અસ્મિતા યાત્રા હજારો લોકો ગુજરાતભરમાંથી પગપાળા ઉના તરફ નીકળ્યા. ગામે ગામ સ્વાગત, પ્રચંડ જન સમર્થન. સદીઓથી જાતિના નામે લાદવામાં આવેલા વ્યવસાયને નકારતા તેઓ એક જ વાત કહી રહ્યા હતા: હવે અમે તમારા મરેલા ઢોર નહીં ઉઠાવીએ, ગટરમાં નહીં ઉતરીએ, માથે મેલું નહીં ઉપાડીએ, ગાયનું પૂંછડું તમે રાખો, हमने हमारी जमीन आपको। यहाँ पे ले और ये लोग शाम तक शाम तक
जो ऊना दलित यात्रा की लड़ समिति है उसके कुछ साथी ऊना में समड़ियाड़ा गांव वहां पर फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए गए तो इसके फैक्ट्स काफी चौंकाने वाले थे। जो सरपंच हैं वो समड़ियाड़ा गांव के, उनके साथ जो बाबूभाई सरवैया है वो उन्होंने 6 महीने पहले इसको लेकर वो जमीन पर ये काम करते थे, उस जमीन को लेकर उनकी नीयत खराब थी और उन्होंने उसके लिए धमकी भी दी थी उनको कि एक दिन ये मरी हुई गाय को वो जिंदा कर देंगे और ये जिंदा होगा, इस तरह से होगा, ये किसी को भी शायद अंदाजा नहीं था। जो कुछ ऊना में हुआ ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं आप देखेंगे पूरे देश में हो रही हैं। कई मुसलमानों के साथ है, अभी तक जो होता था अब दलितों के साथ हुआ, आगे दूसरों के साथ होगा, क्योंकि जुल्म जो है आज जो फासिस्ट और कौमवादी ताकतें हैं वो बढ़ रही हैं और सर उठा रही हैं। मैंने जब ये सुझाव रखा कि हम लोगों को अहमदाबाद से ऊना तक एक पद यात्रा रखना चाहिए, उसका हेतु, उसका ध्येय सिर्फ इतना है कि आज जो हमारे समाज में एक मानसिक एक तनाव जैसा हो गया है, वो तनाव दूर करके, उस विभाजन को दूर करके हम लोगों को एक देश के उन्नति के लिए, हमारे देश के उन्नति के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। मेरा बहुत स्पष्ट कहना यह है कि भारत का इतिहास गाय पर नहीं लिखी जानी चाहिए। गाय मारा कि नहीं मारा, क्या खाया कि नहीं खाया, क्या पहना कि नहीं पहना, ये एक वर्तमान युग का ये डिमांड नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तूने बनाया ईश्वर, तूने बनाया ईश्वर, कहा झोपड़ी में मंदिर उसे बनाया, झोपड़ी में मंदिर उसे। अरे हाँ, जल रही तेरी जवानी दलित मेरे भाई, तेरी जवानी दलित मेरे भाई, मिट रही तेरी जवानी दलित मेरे भाई, मिट रही तेरी जवानी दलित मेरे भाई, ये बदलनी है जवानी दलित मेरे भाई, ये बदलनी है जवानी दलित मेरे भाई। शाह के दुश्मनों ने शैतान दुश्मनों ने, शाह के दुश्मनों ने शैतान दुश्मनों ने, तू काहे काहे हिंदू तुझे हिंदू ने ठुकराया, काहे काहे हिंदू तुझे हिंदू ने ठुकराया, मुस्लिम बना जब तू काफिर तुझे ठहराया, मुस्लिम बना जब तू काफिर तुझे ठहराया, बपतिस्मा लिया फिर भी यीशु को तू न पाया, बपतिस्मा लिया फिर भी यीशु को तू न पाया, अरे बुद्ध धर्म से भी तेरा कर्म न बदला, अरे बुद्ध धर्म से भी तेरा कर्म न बदला। अरे हाँ, नहीं हटी रे बीमारी दलित मेरे भाई, दलित मेरे भाई, बढ़ रही है बीमारी दलित मेरे भाई, बढ़ रही है बीमारी दलित मेरे भाई। अरे हाँ, समाधान तेरा नहीं रे दलित मेरे भाई, तुझे होना रे दलित मेरे भाई, सावधान तुझे होना रे दलित मेरे भाई, सावधान तुझे होना रे दलित मेरे भाई। तू धर्म बदलने से कर्म नहीं बदलता, धर्म बदलने से कर्म नहीं बदलता, अब छुप के नहीं चलना ऐलान दो दुश्मन को, अब छुप के नहीं चलना ऐलान दो दुश्मन को, अब छुप के नहीं चलना ऐलान दो दुश्मन को, बंधन को तोड़ देना रे दलित मेरे भाई, तोड़ देना रे दलित मेरे भाई, दलित मेरे भाई,
आज वो पद यात्रा का आयोजन है। इसमें हमारे सारे साथी जो जिन्होंने इस आंदोलन को खड़े करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। जिग्नेश मेवानी उसके लीडिंग रोल में है, सुरेश आर्जा, कौशिक परमार, महेश भाई और भी कई साथी हैं जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत बढ़िया तरीके से एक खड़ा किया। ટૂંક સમયની અંદર જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાથીઓ આજે સમગ્ર ગુજરાત અને ભારત દેશમાં ઉનાની ઘટનાના જે પડઘા પડ્યા છે એના કારણે હિન્દુત્વવાદી શક્તિઓ એ ફફડી ગઈ છે। જેની મોટી મોટી વાતો અને ડંકો આખી દુનિયામાં વગાડ્યો છે એ ગુજરાતના વિકાસનું મોડલ એ હકીકતમાં દલિતોના ઉત્પીડન અને દલિતોના વિનાશનું મોડલ છે। ગુજરાત સરકાર તમે લાજો અમારી વાઇબ્રન્ટ અને સ્વરણની ડંખાસોની વચ્ચે આ દલિત અને લઘુમતીનો ન્યાય નહીં બને તો કોઈ પણ સંજોગોમાં આવનારા દિવસોમાં ચલાવી લેવાના। સાથીઓ ઘણા લોકો વિડીયો લઈ રહ્યા છે, બધા સાથીઓની વિનંતી કરું કે ગામે ગામ જે પ્રતિજ્ઞાઓ લેવડાવી છે એ પ્રતિજ્ઞા અહીંયા મને પર લઈએ કે અમે ગુજરાતના દલિત સમાજના લોકો આજથી મરેલા પશુઓના નિકાલનું મેલું અને ગંદુ કામ કરવા માંગતા નથી। 4 દી થઈ જાય અને 4 દિવસે અમે દોડ કરી। ઉના ગામમાં મરેલી ગાય દલિત સમાજે ઢળીને લાયા હતા તો સમાજ ઉપર અત્યાચાર કરેલો લોકોએ મનોવાદીએ અને અમારી સમાજને આવા તો બધે બનાવ બને છે। કોકરાળામાં બનાવ બન્યો, પછી આ મૂળીમાં બનાવ બન્યો, પછી આ પાંડરો બનાવ બન્યો, આવા તો બનાવ લોટો બન્યો છે પણ સરકારે ચાલુ સરકારે અમારું કોઈ ધ્યાન દોરતી નથી। ગાય છે અને 4 દીથી હળી ગઈ મરેલી પડી છે, કોઈ સુનાઈ નથી અને અમે બહુ પરેશાની છે। નાના નાના બચ્ચા છે, અમારું કોઈ બીમારી ફેલી જાય છે તો અમે હાથ જોડીને પગે લાગી છે, કોઈ અમારું નથી સાંભળતું। અમારા આ ખોડું ગામમાં રોગનો ફેલાવો થાય અમારા આ ખોડું ગામમાં રોગચાળો ફાટી નીકળવાની પૂરી દહેશત છે। માટે અમારા દેવી પૂજક વિસ્તારમાંથી હરિજન ઉપાડતા હતા તે હરિજનની મના છે। ચમ મનાય છે? ઈ મનાય એમ છે કે એમને 4 દીકરાના માર્યા છે અને अस्पतालમાં ભરતી છે, એમ ન મારવા જોઈએ અને આ જોઈને હંધી હડતાલ થઈ છે તો અમારે અહીંયા પરેશાની છે। દલિત સમાજ જો ના ઈ નથી લેવો દાલો વિસ્તારમાંથી તાત્કાલિક આ ગાયનું અમે આ કરે કૂદ ઈ તમે કયો સરકાર તો ગામના લોકો એમ કહે કે તમે ઉપાડો, મને નથી ઉપાડવાની। અમારા દલિત સમાજમાં એને અત્યાચાર કર્યો છે લોકોએ।
પછી 10 ચક્કર માર્યા, તોય નહીં, 10 ન ચક્કર આવ્યા. માર્યા તો હજી અમને જવાબ નથી દેતા. નથી દીધો, પૈસા હજી લઈ જાઓ પડી. હા, અને ઠીક લઈ છે. ઉપાડી દો. ચાલે. અને કોકને દાડિયા કરો કે જેબી કરો, એ મારું કામ નથી. મૃત પશુનો યોગ્ય નિકાલ થાય, યોગ્ય નિકાલ સરકારશ્રી દ્વારા તાત્કાલિક કરવામાં આવે, નિકાલ થાય તેવી તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી ભાજપ સરકાર સામું જોતી નથી, માણસોની પરેશાની જોતી નથી. काम को काम बोलना वो एक आइडियलिज्म है लेफ्ट का, क्योंकि काम काम नहीं है, वो तो हिस्टोरिकली 2000 साल से हम देख रहे हैं. क्योंकि पूरा सोसाइटी सफाई काम करना, मरे हुए जानवरों को उठाना या मैला ढोना उसको काम के रूप में दिखता नहीं. वो तो काम के रूप में इस वजह से नहीं देखता है क्योंकि वो कास्ट ने थोपा हुआ काम है, ठीक है. और एज ए दलित हम इसको काम के रूप में क्यों देखें? આ ફક્ત નારા નહોતા, આ જાહેરાત હતી સ્વાભિમાનની, આત્મસન્માનની. સાથીઓ, હજારોની સંખ્યામાં યાત્રામાં દલિતોએ સોગંદ લીધા છે કે આ ગંદા ગોબરા કામ કરીશું નહીં. તો સાંભળો આ કવિતા કે જી પાણી લે ખાવ તમે, જી પાણી લે ખાવ તમે, ચૂહી ચૂહી ખોખલું કરી અમને આપો ખેંચવા માટે, જાઓ ગોળીનાઓ નહીં આવવાના. ખોખલું કરી અમને આપો ખેંચવા માટે, જાઓ ગોળીનાઓ નહીં આવવાના. બેચો ગુલ્લી બેચો તમે, કોકડી કરી શેકજો તમે, ચોમડા હારા બેચો તમે. ભારતના સ્વાતંત્ર્ય દિવસે આ કૂચ ઉનામાં પૂર્ણ થઈ, રાષ્ટ્રધ્વજ ફરક્યો, પણ તેની સાથે એક પ્રશ્ન પણ ગુંજ્યો. જે લોકો આજે પણ જાતિના નામે અપમાન અને હિંસા સહન કરી છે, તેમના માટે સાચી આઝાદીનો અર્થ શું છે? આઝાદીના આટલા વર્ષે પણ પોતાના જ દેશમાં તેઓ આઝાદ છે. जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी, जाति और धर्म के नाम पर देश को तोड़कर वोट के लिए एक दलित अस्मिता यात्रा निकाली गई है अहमदाबाद से. जाति और धर्म को जोड़ करके जो जातिवाद है उसको चोट करने के लिए ये फर्क है ब्राह्मणवाद की यात्रा में और दलित सैनिकों की यात्रा में. दोस्तों, वो यात्रा करते हैं, गौ माता की तुम बहुत दिनों तक हिलाई, फिर जब हजारों की तादाद में दलितों की शक्ति अहमदाबाद और गुजरात की सड़कों पर उतर आई, तब चला पता कि यही पूछ कहीं भारतीय जनता पार्टी के गले का फंदा न बन जाए. कैसा भी कह दिया कि गोलियां बरसानी हो तो मुझ पर बरसाओ. हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप जब विवेकानंद विकास यात्रा की नौटंकी लेकर निकले थे, तब गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के थानगढ़ टाउन में जैसे आतंकवादी हो, ऐसे 16, 17 और 21 साल के 3 बेगुनाह दलित लड़कों को AK-47 से गुजरात की पुलिस गोलियां बरसा रही थी. तब तो नहीं कहा कि मुझ पर गोलियां बरसाओ. लेकिन अब हम उनके झांसे में आने वाले, हम उनकी बातों में आने वाले, हम उनके कौमी एजेंडा को चलाने वाले, हम उनके हिंदुत्व को
हमारी जमीन दो। तो मेरे साथ नारा लगाओ कि गाय की तुम आप रखो, गाय की तुम आप रखो, गाय की तुम आप रखो, गाय की पशु तबे रखो। गुजरात के हर एक दलित परिवार के लिए 5-5 एकड़ जमीन। क्या चाहिए? तो हमें आज के बाद ये मेरे गंदे काम करने, हमें मेरे गंदे काम करने, तो मेरे साथ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, हम शपथ लेंगे। इस तरह से शपथ लेंगे। हम गुजरात के दलित समुदाय के लोग आज रोज ऊना की धरती से डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ये शपथ लेते हैं। आज के बाद जीवन में कभी कदम में उतरेंगे नहीं, परिवार को 5-5 एकड़ जमीनों का आवंटन हो। जय 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 भीम। એક વર્ષ પછી એટલે કે 2017માં આ ચળવળ આઝાદી કૂચ તરીકે મહેસાણાથી બનાસકાંઠા સુધી પહોંચી। गुजरात में दलितों पर हुए अत्याचार को 1 साल पूरा होने वाला है। इस मौके पर दलित नेता जिग्नेश मेवानी की अगुवाई में 12 जुलाई को आजादी मार्च निकाला जाना है। इसके लिए बकायदा प्रशासन से पहले अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस आयोजन की अनुमति को रद्द कर दिया है। ગુજરાત સરકારે જવાબમાં અનેક કાર્યકરો સામે એફઆઈઆર નોંધાવી। સુબોધ કુમુદ, જિગ્નેશ મેવાણી, કૌશિક પરમાર, કનૈયા कुमार, રેશમા પટેલ અને બીજા અનેક કાર્યકરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા। हम लोग एफआईआर ऑफेंस दर्ज करेंगे, एफआईआर भी होगी, लेकिन हम लोगों का कहना है कि ऑफेंस का जो रजिस्ट्रेशन हो उसकी कॉपी हमारे हाथ में है, पुलिस प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड किया जाए, उसका भी कॉपी हमारे हाथ में, उसके बाद ही हम लोग ये तंबू छोड़ेंगे। જિગ્નેશ મેવાણી દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી દલિત નેતાઓમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યા। ઉનાની ગલીઓમાંથી શરૂ થયેલી તેમની સફર ગુજરાત વિધાનસભા થઈને સમગ્ર દેશ સુધી પહોંચી। રાહુલ ગાંધી સહિત દેશના અનેક નેતાઓ કર્મશીલોએ આ આંદોલનની સાથે એકતા વ્યક્ત કરી અને ન્યાયની લડાઈમાં સહભાગિતા દર્શાવી, કારણ કે ઉનાએ ગુજરાતના રાજકારણને નવી દિશા આપી હતી। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे जिग्नेश लड़ रहा है और सुइंग मशीन का उनका चिन्ह है। हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को यहां पे जिग्नेश की मदद करनी चाहिए, मिलकर। Activist lawyer Jignesh Mevani emerged as a Dalit spearhead after organizing movements to fight atrocities against the community in Una. In the 2.5 lakh strong Vadgam constituency, from where Mevani contested elections, he appealed to the over 1 lakh combined voter base of Dalits and Muslims. This independent candidate's election pitch centered around Dalit pride, taking the Dalit demand for land to the streets and condemning the killing of Muslims by cow vigilantes. And his support to Congress in a state with 7% Dalit population was significant. Mevani, originally from Mehsana, has spent most of his life in Ahmedabad, first as a journalist and later as a lawyer. With a highway-side dhaba cum hotel as his election headquarters and his team contributing to campaign funds in the absence of party funds, the 35-year-old has made an impressive debut in electoral politics. किसी को टच हुआ ना, you will be gone. I'm telling you.
आपको सस्पेंड करवाऊंगा कलेक्टर पाटण। आप हल्के में ले रहे हो ना, हल्के में ले रहे हो ना। दोबारा कलेक्टर की चैम्बर में बैठ नहीं पाओगे, किसी को हाथ लगाया किसी ने। आर यू गेटिंग इट? इज गेटिंग इन योर हेड? गिव इंस्ट्रक्शन टू एसपी राइट नाउ, सेंड पुलिस। आई विल स्क्रू यू अप। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग दिस व्हाट्सएप कॉल। રેકોર્ડ પેલો હે, કોલ હિમ નાઉ। આ માત્ર એક વ્યક્તિની સફર નહોતી, આ સમગ્ર દલિત રાજકારણમાં આવેલા પરિવર્તનની કહાની હતી। નેતાઓ સામે કાઢો, ગુંડેગારો સામે પાવર કરો તો ખબર પડે, માઇનિંગ માફિયાઓની સામે પાવર કરો તો ખબર પડે કે તમે એસડીએમ છો ને પીઆઈ છો। એટલે બહુ એસડીએમ જોયા, બહુ પીઆઈ જોયા, આ બેરોડ ધક્કા મારો છો। વોઝ ધેટ બ્લડી નોનસેન્સ? કોણ તમે એમ મને હાથ લગાડો બેરોડે? એમ ના સમજતા કે ટોળું છે અને કેમેરા છે, એકલો હશે ને તો બી આવું બોલીશ। તમારો ટોટલ સ્ટાફ હશે અને એક કેમેરો ને એક માણસને તો બી આ જ ભાષામાં બોલીશ। બદતમીજીથી બહેનો જોડે વાત નહીં કરવાની। તમારું ડિપાર્ટમેન્ટ, મહેસૂલ તંત્ર, જીઓલોજી અને પોલીસ બધા જ ખોટા છે। 7 મહિનાથી લોકો કહી રહ્યા છે, એમને મગજ નથી ગયું। આ ડિસરિસ્પેક્ટ છે લોકો માટેની। માણસ મોકલો અત્યારે તમારા અને બધું માઇનિંગ બંધ કરાવો ઇલીગલ। 2017 રેલ લોકો આંદોલનને સ્પષ્ટ કરી દીધું કે દલિતોનો અવાજ હવે દબાવી શકાય તેમ નથી। સંઘર્ષ જમીનના અધિકાર સુધી પહોંચ્યો। ઉનાથી આ સંઘર્ષ અટક્યો નહીં, તે વધુ મજબૂત બન્યો। હું વિકી ચાવડા, રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ અમરેલી જિલ્લા ઉપપ્રમુખ। 16/2/2018 રોજ પાટણ કલેક્ટર કચેરી સામે જે ભાનુભાઈ શહીદી ઓરી તેના ભાગરૂપે ગુજરાત સરકારે 19/2/2018 રોજ એક સરકારે પરિપત્ર જાહેર કર્યો હતો। ગુજરાતની અંદર જ્યાં ટોચ મર્યાદાની જમીનો આવેલ છે એના 6 માસની અંદર કબજા સોંપી દેવામાં આવશે। રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચના કન્વીનર અને વડગામના ધારાસભ્ય શ્રી જિગ્નેશભાઈની અધ્યક્ષસ્થાનમાં અને અમરેલીના એડવોકેટ શ્રી નવચેતનભાઈની આગેવાનીમાં અમરેલી જિલ્લાના વરસડા ગામે સર્વે નંબર 126ની આજે 26/12/2019 રોજ પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે અને ડીએલઆર અને મામલતદારની 6 કેરિયર નાગસના 6 દલિતોને આ કબજા સોંપવામાં આવી રહ્યા છે। જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય। દલિત સમાજે શરૂ કરેલી ખેતીની જમીન અને આર્થિક ન્યાય માટેની લડત વધુ તીવ્ર બનતી જતી હતી। એ અરસામાં જ એક કરુણ ઘટના ઘટી। જમીનના હક માટે લડતા ભાનુભાઈ વણકરે આત્મવિલોપન કર્યું। આ જે સમી તાલુકાના દુધા ગામના જે વણકર હેમાબેન કાંતિલાલ અને જે દુધકાના જે બીજા ફકીરભાઈ છે એમના વાલી વારસોને આજથી 25-50 વર્ષ પહેલા જે જમીન મળેલી અને સરકારી પડતર હેડે હતી, એમનો હાલ કબજો હતો અને સરકારશ્રીમાં એમને પૈસા પણ ભરી દીધા 22,000 ઉપર જેવી રકમ। પણ કલેક્ટર સાહેબે, મામલતદાર સાહેબે બધાને અભિપ્રાય આપ્યો 6 શાખા ગાંધીનગર અને જમીનનો હુકમ સરકાર નહીં કરતી, તો જો 15 તારીખે 1 વાગે અમે પાટણ કલેક્ટર કચેરી આગળ હું ભાનુપ્રસાદ જેઠાલાલ વણકર હું મારી જાત ઉમી દઈશ। જેમ પાટણની અંદર સિદ્ધરાજના સમયમાં વીર મેઘમાએ બલિદાન આપ્યું પાણી માટે, એવી રીતે આ જમીન માટે હું અનુસૂચિત જાતિના ભાઈઓ માટે હું અગ્નિસ્નાન કરીશ। મારા સાથે 2 ભાઈઓ છે એટલે એ મેસેજ અમે આપવા આવ્યા છીએ। અને 15 તારીખે 1 વાગે હું પાટણ, અત્યારે ગુજરાતમાં કયો છું કોઈને ખબર નહીં પડે, મારા ગુરુના દર્શન કરીને નીકળ્યો છું, પણ 15 તારીખે 1 વાગે હું આવી જઈશ તો પાટણ। તેમનું બલિદાન યાદ અપાવે છે કે જમીન, સન્માન, રોજગાર અને જીવન એકબીજાથી અલગ નથી। પછી આસામ પોલીસે જિગ્નેશ મેવાણીની ધરપકડ કરી। ઘણા લોકોએ તેને રાજકીય રીતે પ્રેરિત કાર્યવાહી ગણાવી, પણ દલિત નેતૃત્વ ડર્યું નહીં, તે વધુ મજબૂત બનીને સામે હાઉસ ખાતેથી તેમની ધરપકડ કરાઈ હતી, જે બાદ તેમને મોડી રાત્રે અમદાવાદ લવાયા અને ત્યાંથી આસામ લઈ જવાયા। જિગ્નેશ મેવાણીએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે સમગ્ર મામલામાં આસામ પોલીસ દ્વારા શરૂઆતમાં અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લાવવામાં આવ્યા, ત્યાં સુધી તેમને ધરપકડનું કારણ નહોતું જણાવાયું, ના તો એફઆઈઆરની કોપી અપાઈ હતી। અને આ દમન ચક્ર જે ફાંસીવાદનો દોર છે, ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જમીને પણ જેલમાં નાખ્યા છે। અને એક ટ્વીટ જેમાં મેં શાંતિ અને અમનની અપીલ કરી છે, પીસ મેન્ટેન કરવાનું કીધું છે। અમે એફઆઈઆર કરી છે, આવી એકની 10 એફઆઈઆર કરી દે। મોદીની સામે કાલે બી લડતો હતો, નાગપુરની નારંગીઓની સામે કાલે બી લડતો હતો, આજે બી લડું તો આવતીકાલે પણ। કેસ એમને હજી મને એફઆઈઆરની નકલ આપી નથી, પણ એમ કીધું તમે ટ્વીટ કર્યું
એના કારણે તમારી પર એફઆઈઆર કરી છે. આવી એફઆઈઆર તો ડરવાનો નથી. Alright, so Rahul Gandhi has now reacted and taken on the BJP after MLA Jignesh Mevani was arrested. He says, and I quote, Modi ji, you can try to crush dissent by abusing the state machinery, but you can never imprison the truth. Hashtag Daro Mat Satyameva Jayate. That's the latest tweet coming in from Rahul Gandhi after Gujarat MLA Jignesh Mevani was arrested by the Assam police late last night, reportedly on a complaint filed by a BJP leader over now removed tweets on Prime Minister Narendra Modi. जिग्नेश भाई से जो टकराएगा, जिग्नेश भाई से जो टकराएगा, જાણે ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતાના ગાલ તમાચો મારવાનું કામ કર્યું છે. અને આ કામમાં બહુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનું ગુજરાત, રવિશંકર મહારાજનું ગુજરાત, ઝવેરચંદ મેઘાણી, ગાંધી અને સરદારનું ગુજરાત, અને છતાં બે માણસો દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા આવા કૃત્યો કરે, ખરેખર ગુજરાતીઓનું માથું શરમથી ઝૂકી જાય એવું કૃત્ય કર્યું છે. જે તત્વો મારા હોંસલા અને મારા જુસ્સાને તોડી પાડવા માટે આ એફઆઈઆરો કરી મને ટાર્ગેટ અને હેરેસ કરવાની કોશિશ કરી, એ તત્વોને કહેવા માંગુ છું કે તમારા આ તમામ પ્રયત્નો થકી મારા પેટનું પાણી પણ હલ્યું નથી અને હજી વધારે મજબૂત તાકાત સાથે હું લડવાનો છું. મારી ઉપર થયેલી બંને એફઆઈઆર પાછી લેવા માટે લડવાનો નથી. ના, એ હું અને કોંગ્રેસ પક્ષના મારા વકીલ લડી લઈશું. પણ ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતા માટે જે લોકો લડ્યા, જેમ કે ઉના કાંડ વખતે ગુજરાતના દલિત સમાજ ઉપર જે કેસો થયા, એ તમામ કેસ રાજ્યની સરકારે પાછા લેવા પડશે. અને ફરી એકવાર રાજ્યની સરકાર અને એમના આકાઓ જે દિલ્હીમાં બેઠા છું એમને કહેવા માંગુ છું કે મોદી સાહેબ, તમે પણ ગુજરાતી છો, હું પણ ગુજરાતનો દીકરો છું, અને હું કોઈ પણ સંજોગોમાં તમારાથી, તમારી પોલીસથી, તમારી આઈબીથી, તમારી ઈડીથી, તમારી સીબીઆઈથી ડર્યો નથી ને ડરવાનો નથી. ઝુકેગા નહીં સાલા. આ સંઘર્ષ હવે માત્ર ગુજરાતનો રહ્યો નથી, તે રાષ્ટ્રીય ચળવળ બની ગયો હતો. 2022માં જિગ્નેશ મેવાણી ફરીથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા. મહેશ મકવાણા સહિત અનેક નવા દલિત નેતાઓએ પણ ચૂંટણીના મેદાનમાં પ્રવેશ કર્યો. ઉનાથી શરૂ થયેલી રાજકીય સફર આગળ વધી રહી છે. ઘટનાના લગભગ 10 વર્ષ પછી 2026માં સેશન કોર્ટે ઉનાના કેસમાં મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો. 4 આરોપીઓને 5 વર્ષની સજા, જ્યારે અન્ય ઘણા આરોપીઓને નિર્દોષ છોડી મૂકવામાં આવ્યા. વેરાવળ કોર્ટે માત્ર 5 આરોપીઓને 5 વર્ષની જ સજા સંભળાવી છે અને ગઈકાલે કોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો હતો, જેમાં 5 આરોપીઓને કસૂરવાર ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. આપને જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2016માં દલિત પરિવાર પર હુમલો થયો હતો અને સમઢિયાળા ગામે પીડિતોને બેરહેમીથી માર મારવામાં આવ્યો હતો. 37 જેટલા લોકોની સંડોવણી હોવાનો દાવો કરાઈ રહ્યો હતો, જેમાંથી કોર્ટે માત્ર 5 જ આરોપીઓને સજા આપી છે, જેની સામે પીડિતોએ અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. અમે 10 વર્ષથી લડતા હતા, છતાં અમને આમાં ન્યાય મળ્યો નથી. અને 5 જણાને જે સજા કરી છે એને લુખ્ખા તત્વો આમ ખુલ્લે જે લોકોની ઉપર અત્યાચાર કરતા હોય એને જો છોડી દેવામાં આવતા હોય તો અમારે કઈ ભયથી જીવવાનું. અમે હાઈકોર્ટમાં જવા નથી, અને આવા લુખ્ખા તત્વો જો અમારી હારે આવો અન્યાય કર્યો હતો તો બીજાની હારે આવો અન્યાય ન થાય, અને ખરેખર અમે લડવા નથી. સુપ્રીમમાં જવાની, હાઈકોર્ટથી સુપ્રીમ સુધીની અમારી તૈયારી છે. વેરાવળ સેશન કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે, 5 આરોપીને દોષિત જાહેર કર્યા છે અને 37ને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. ખૂબ જ દુઃખદાયક આ જજમેન્ટ છે. આ જજમેન્ટથી અમારો પરિવાર કાલથી શોકમાં અને ભયભીતમાં છે.
જે લુખ્ખા આવારા અને આતંક મચાવનાર તત્વોને કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. જો આવા આવારા તત્વોને કોર્ટ નિર્દોષ જાહેર કરતી હોય, અત્યાચાર ગુજારનારને કોર્ટ નિર્દોષ કરતી હોય, તો એમને કોર્ટમાંથી પૂરેપૂરું પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. ફરીવાર હુમલાઓ અને આવા કૃત્ય કરવામાં એમને જરા પણ કાયદાનો ડર નહીં રહે. પીડિત પરિવારો માટે કોઈ પણ ચુકાદો જાહેર અપમાનના ઘા ભૂસી શકતો નથી. કોઈ પણ સજા તેમની પીડા પાછી લઈ શકતી નથી. તેમની વેદના આજે પણ આપણને યાદ અપાવી છે કે ન્યાય માત્ર કોર્ટ રૂમમાં નથી મળતો, તે સમાજના અંતરાત્મામાં પણ મળવો જોઈએ. પ્રત્યેક આરોપીને વશરામભી સરવૈયા, બાલુભી સરવૈયા ભોગ બનનારા પરિવારોએ તમામ આરોપીને બરાબર ઓળખી પાડ્યા હતા અને જડબે સલાક જુબાની આપી હતી. અને છતાં 36-37 આરોપીઓને એ નિર્દોષ છોડી 5 વર્ષની સજા એ ફક્ત 5 લોકોને કરવામાં આવી છે. એટલે ઉનાના પરિવારજનોનું, ઉના કાંડના પીડિત પરિવારોનું કહેવું છે કે આ ચુકાવાથી એ ખૂબ નિરાશ થયા છે, ભાંગી પડ્યા છે. આ ઉનાના પીડિત પરિવારોને બેરહેમી પૂર્વક છડે ચોક ધોળા દિવસે ઉનાની બજારમાં પોલીસ સ્ટેશન, પોલીસ કર્મચારીઓની સામે માર્યા છે. એમને બધાને સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલના સળિયા પાછળ મોકલી દેવામાં આવશે અને એક ઐતિહાસિક ચુકાદો આવશે જેનાથી દાખલો બેસે કે આ પ્રમાણે કોઈ પણ આદિવાસી, દલિત, ગરીબ, વંચિત સમુદાયોનું આત્મસન્માન તમે છીનવવાની કોશિશ કરશો, આ પ્રમાણે હુમલો કરવાની કોશિશ કરશો તો આપણું તંત્ર ચલાવી નહીં લે. પણ એવો ચુકાદો કોઈ જોવા મળતો નથી. 2026માં કમલેશ કટારિયા અને સુબોધ જેવા કાર્યકરો સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર બન્યા. 23 વર્ષનો હતો ત્યારથી લડું છું. 3 વખત મારી ઉપર FIR થઈ છે, 2 કેસોમાં સજા પડી છે. લોકો માટે ચોરી, ખૂનમાં કે આવા બધા ગુનામાં નહીં, પણ લોકો માટે આંદોલન કર્યું હોય અને એના માટે સજા કરી. એટલે લોકોના પ્રશ્નોના મુદ્દે લડવું એ મારા હૃદયમાં પડેલી બાબત છે. थारे वास्ते रे मारी रे दुनिया हिला देंगे हम. પણ આ સફર હજુ અધૂરી છે. Another shocking case of corporal punishment and atrocity of SC/ST students. Children in a government residential school in Karnataka's Kolar were made to clean a sewage tank. આટલા સંઘર્ષ પછી પણ જાતિના નામે થતા અત્યાચાર બંધ થયા નથી. आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है. डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 આજે પણ દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં જાતિના નામે અત્યાચારની નવી ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ઉના માત્ર એક ગામ નહોતું, માત્ર એક ઘટના નહોતી, માત્ર એક કેસ નહોતો. તે એક એવું આંદોલન બન્યું જેણે જાતિ પ્રથાને પડકાર્યું, માનવીય ગૌરવને ફરીથી સ્થાપિત કર્યું, નવી પેઢીના નેતૃત્વને જન્મ આપ્યો અને ગુજરાતના સામાજિક અને રાજકીય ઇતિહાસને નવી દિશા આપી. 10 વર્ષ પછી પણ ઉનાએ પૂછેલા પ્રશ્નો આજે પણ આપણા સામે ઊભા છે. શું સમાનતા વિના ન્યાય શક્ય છે? શું ગૌરવ વિના લોકશાહી મજબૂત બની શકે? અને જ્યાં સુધી જાતિ પ્રથાના કારણે એક પણ માણસ અપમાનિત થાય છે, ત્યાં સુધી શું ભારત સાચા અર્થમાં સ્વતંત્ર બની શકે? ઉનાની કહાની પૂરી થઈ નથી, તે આજે પણ જીવંત છે. દરેક વિરોધમાં, દરેક ન્યાયની માંગમાં અને દરેક નવી પેઢીમાં જે પોતાનું સ્વાભિમાન ક્યારેય સમર્પણ કરતી નથી. ઝૂકેગા તો નહીં સાલા કે દુનિયાની ઓફરો થાય, સત્તા અને સંપત્તિનું એવું કોઈ ગણિત જ નથી જેના કારણે જિગ્નેશ મેવાણી પોતાના ઈમાનનો સોદો કરે. એવી કોઈ નોટ કે એવું કોઈ ચલણી નાણું હજી બન્યું નથી મોદી સાહેબ કે તમે કે તમારા ફોલ્ડરો જિગ્નેશ મેવાણીને ખરીદીને બતાવો. मेरे सपनों को जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का
क्यों सदियों से टूट रहे इन्हें सजने का नाम नहीं क्यों सदियों से टूट रहे हैं इन्हें सजने